muslimin ya Allah kirim yo ya jannah ya sifat wa ila jannati wa ya nabi ya nabi وإجعلنا وأولادنا وأحبابنا ملائكة جرار وأنوار قولنا نباتك في الدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ومن اتجب إليهم ومشهد أمواتنا خاشعة وأموات المسلمين عما أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة وأن الله يرحم المسلمين ويهديهم ويسلم الأمة والرعية ويؤلف بين قلوبهم بالخير والبركة والبلاء والجهل والفتن والوباء وجميع أنواع البلاء من بلادنا وجهادنا خاشعة وبجد المسلمين عامة ويأتون جريدا وبركة في حكم وجد فيه وجد فريد وتوبة قبل الموت وشهادة لمن مغفرة بعد الموت ومن درجة ومن من العجب من من الجنة ومن من حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة اللهم أعجلنا من جرير وقنا من جرير بدر اللهم أعجلنا من جرير ابتلاء وقنا من جرير ابتلاء اللهم ارزقنا من الخوف ومن أجهل أشفاها ومن العمل أشفاها ومن الأحلام أجيب ومن العجل أجيب ومن العقل أقمى ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وبارك ذلك في والدينا وأولادنا وإخواننا وأعمامنا وقرابتنا ومعروفنا وجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل بشر النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذنب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة من إحسان إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الجهل إلى السعة من الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفرة إلى الإنابة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الإيمان إلى التوفيق من البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا آمين وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المهدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المقصود النظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عاد بالإيمان به وهدانا إلى عظيم شريعته واستعادة باتباع أفضل رسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para asatid, guru agama, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Mereka semua senantiasa diberikan kesehatan, Amin. keafiatan, Amin. dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di dalam majelis zikir Qamarul Mubin. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya segala dosa-dosa kita, diberikan kesehatan, keafiatan, mudahkan segala urusan-urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai melanjutkan pembacaan kitab Ta'lim, ulun mewakili daripada Rahibul Hikmat di dalam majlis taklim dan pondok pesantren Qamarul Mubin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya berduka cita atas ditimpanya musibah salah satu daripada relawan kameramen, ya, relawan yang di dalam pondok pesantren Qamarul Mubin dan majlis taklim Qamarul Mubin, salah satu daripada kru atau apa kita kameramen, yang mana mereka ini berkhidmat dalam membuka atau menyiarkan apa kita layar lebar bagi bimbingan atau jamaah kita yang di luar, yaitu yang bernama Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman yang baru meninggal dunia malam Kamis kemarin, yang ditimpa musibah kecelakaan. Dan kita sebelum memulai pembacaan kita doakan mudah-mudahan saudara kita Muhammad Habib segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hadiahkan surat Al-Fatihah dan ayat 4 yang mana pahalanya kita hadiahkan untuk saudara kita Muhammad Habib bin Abdul Rahman. Disirin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan kita doakan kepada keluarga mudah-mudahan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, dan diberikan tempat yang layak bagi almarhum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab Ta'lim yang sekarang mengisi Janji rahimahullah ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid darin. Amin. Wa amma ma yurisu nisyan fala ma'asi wa kasratul junub wal humumi wal ahdan fi umuri dunya wa kasratul istighal wal alaik. Wa qad yakarana annahu la yanbaghi lil aqi an yahtamma li amri dunya li annahu yadurru wa la yanfa. Wa humumud dunya la takhlu anil zulumati fi qalbi, wa humumul akhirah la takhlu anil nuri fi qalbi, wa yajharu asraruhu fi
Fahamud dunya yamna'uhu anil khair wal hamul akhirati yusmilu alaih wastighali bisalam alal khusu wa tahsil ulum yamdirham wal khajal kama rasul imam nasruddin bin Hasan. Adapun wa amma ma yurisu, adapun sesuatu yang menyebabkan mudahnya atau menghilangkannya hafalan seseorang, mudah lupa, mudah kada ingatan. Jadi sesuatu ini sesuatu yang bisa mewarisi, menyebabkan kita ini banyak lupanya pada ingatnya. Jadi menjelang hafalan banyak hilang. Jadi apa malih, tak pernah apa malih. Di antaranya wal ma'as, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang kalian disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya maksiat ini ya, bukan hanya mendapatkan dosa, juga sebab menyebabkan seseorang banyak lupa, maulah kurang kali ingatan, banyak berbuat maksiat. Maksiat apa ya? Di samping dapat dosa, juga menambah atau seseorang itu kali tapi ingatan. Wa kasratud dzunub, banyak dosa otomatis ya, banyak maksiat, banyak perbuatan dosa yang kada kita istighfar, tidak kada meminta ampun, kada tobat daripada perbuatan dosa yang berada di masih berkekalan terhadap diri kita. Jadi apabila berbuat dosa, perbuatan setiap hari kita berbuat dosa, jangan lupa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini tempat lupa dan salah. Jadi setiap berbuat dosa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa, berbuat maksiat, banyak dosa, wal humum wal khada, susah dan gelisah dalam urusan dunia. Bagi kita yang itu galau masalah dunia, jadi kehilangan urusan dunia langsung sedih, hati gundah, hati risau. Wa kasratul istighali wal alaik, dan banyaknya kesibukan dan banyak pula urusan dunia. Dan biasa orang urusi dunia, apabila dia kehilangan urusan dunia, hilang atau merasakan hatinya risau, hatinya galau, hatinya susah, maka itu satu sebab banyaknya orang kada keingatan urusan dunia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul umur awsatiha, sepaling baik perkara itu yang tengah-tengah, jangan terlalu sedikit ke urusan atau lebih banyak, paling senang-senang aja urusan tuh, biar disenangi. Khairul umur, senang paling baiknya perkara itu atau urusan itu yang tengah-tengah, baik urusan dunia, urusan akhirat. Kan urusan dunia terlalu sedikit, tapi banyak pahala. Urusan banyak akhirat bisa membuat hati kita lupa atau mendapatkan kesembuhan. Pertengahan dahulu, khairul umur awsatiha. Dan ya Rasulullah, ad-dunya makhalul akmal, wala ad-dunya dunia itu tempatnya kerja, tempatnya beramal, tempatnya beribadah. Wala jazabnya, tidak ada balasan di atas dunia. Jadi setiap seseorang beribadah, beramal soleh di dunia, itu pahalanya kainan. Ayo berdiri dahulu beribadah kayak apa aja, biar tuannya ibadah, pahalanya kainan. Pahalanya kainan di akhir al-akhirat, makalu akhirat itu darul jazaa la amal biha, tempatnya balasan. Ada tidak amal. Kalau pakai di akhirat sholat ada lagi, puasa ada lagi. Cuma ketika di dalam dunia
seseorang itu pasti dibarengi dengan amal atau satu kepaduan, satu kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah mengetahui bahwasanya di dalam Al-Quran Allah menciptakan jin dan manusia itu tiada lain untuk ibadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabdanya Rasulullah tadi, bahwasanya dunia ini bukan tempatnya untuk balasan. Ya, balasan. Seseorang misalnya mengerjakan ibaratnya sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya di sisi Allah as-salat rak'atan ini dari pagi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh ini pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Amunnya diberikan sekarang kita sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat misalnya, langsung mendapat pahala kemana-mana, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, sedangkan sepaling rendahnya derajat orang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luasnya melebihi daripada luasnya dunia. Seikung aja. Nah, seikung orang itu mendapatkan, apabila dia mendapatkan surga di sisi Allah, itu surganya ukurannya, tempatnya lebih besar daripada dunia. Seikung orang apa? Berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia misalnya mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat kita bekerja, tempat kita beramal soleh, beribadah. Nah, jadi ketika urusan dunia, apabila seseorang itu banyak mengurusi dunia, susah, gelisah, galau ketika menghadapi urusan-urusan dunia, maka itu menjadi sebab banyak atau sering lupanya atau menghilangkan hafalan seseorang. Sebagaimana Syekh Jainuddin kami mengemukakan di atas bahwa orang yang berakal itu jangan susah payah urusan dunia. Istilahnya kalau kehilangan dunia ya bisa dicari. Rajaki kalian terdapat, insya Allah kayaknya ada mimpinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan risau, jangan gundah kalau ketika urusan dunia. Orang yang berakal kada akan risau, kada akan gelisah, kada akan galau ketika kehilangan urusan dunia. Misalnya ketika dia meninggalkan antara menuntut ilmu lawan mengurusi dunia. Mengurusi dunia ini aku tinggalkan, maka aku kehilangan keuntungan 1 miliar misalnya. Itu kan dia dapat-dapatnya ketika dia kehilangan daripada menuntut ilmu agama. Apalagi sampai kehilangan kewajiban. Misalnya kesibukan mengurusi dunia, ditinggalkannya kewajiban, sholatnya ditinggalkan, alhamdulillah, sholat sampai keluar waktu. Ketika dia namanya kalau sembahyang sama sekali itu sekalipun yang dia hasilkan pada saat itu keuntungannya 1 M misalnya 1 bulan, itu pada tidak apa-apanya ketika dia kehilangan kesenangan di akhirat. Karena di akhirat itu tempatnya balasan saja lagi. Apabila orang ini dibalas dengan neraka, dengan ajab, maka pada dia akan lagi tiada apa penyesalan. Penyesalannya pada kesudahan. Jadi ajabnya itu senantiasa bertambah siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dipuji kalau dia mendapatkan surga, maka kenikmatan senantiasa bertambah. Nikmatannya bukan nikmatnya hanya sekali saja, tapi nikmatnya senantiasa bertambah nikmat. Susah karena dunia, wa humumud dunia datang lagi gulungan di kalbi. Orang yang susah masalah dunia, risau tentang dunia, itu menyebabkan gelapnya hati seseorang. Maka dia gelap hati ini dinasihati kadang mempan lagi, sangat mudah untuk bermaksiat, sangat mudah meninggalkan amal-amal ibadah. Wa humumul akhirah, sedangkan orang susah
untuk akhiratnya, susah karena akhiratnya tak lepas daripada hatinya yang bercahaya. Tapi dia yang risaukan masalah akhiratnya, aku ini di akhiratnya celaka, beruntung Pak. Sampai-sampainya kadang bawa makan, kadang bawa karuan guling misalnya. Bagaimana orang-orang salafun salih dahulu, mereka ke kanan tidur melihat nikmatnya surga, sedangkan malaikat paling ke kiri melihat ajab neraka, sehingga mereka kadang tenang mengurusi istilahnya pancangan depan. Apa aku di akhirat celaka apa beruntung Pak? Nah, ini susah hatinya, galau hatinya, itu tiada lepas musannif bahwasanya dia di dalam di dalam hatinya penuh dengan cahaya ilahiyah. Dan cahaya-cahaya itu kelihatan ketika di dalam misalnya ibadah, sholatnya ada besok-besok kita kalau sampai meninggalkan. Jadi sholatnya dalam keadaan khusyuk, hatinya kudur menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati seseorang itu bercahaya, memikirkan urusan akhiratnya, dapat apa kepada akhirat. Nah, kalau dunianya kan udah tidak melihat akhirat. Nah, ketika hatinya melihat akhirat, itu memberkaskan sinar cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesusahan yang kita pikirkan untuk urusan dunia itu mencegah seseorang daripada perbuatan baik, daripada kebaikan, perbuatan baik. Tetapi susah karena akhirat akan membawa kepada amal kebaikan. Kita bersusah payah urusan dunia, galau tentang urusan dunia, merisau tentang urusan dunia, itu kadang akan membawa kebaikan, kadang akan membawa pahala, bisa-bisa membawa kepada kerugian. Sedangkan orang gelisah, susah hatinya, risau tentang akhiratnya, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang tafakur, maka barang siapa yang bertafakur, memikirkan akhirat, memikirkan apa dia akan dapatkan di akhirat, itu mendapatkan ibadah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Misalnya khairu tafakur sya'ah khairu min ibadati sana. Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang memikirkan tentang akhirat, maka itu seakan-akan dia beribadah mendapatkan pahala lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Maka dalam kata tafakur kita sedikit merenung, kita tafakur itu ingat tentang akhirat kita, apa perbuatan kita, dosa-dosa kita memohon tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan baik kita ini diterimakah oleh Allah, adakah ibadah sholat kita diterimakah, adakah pasca, adakah. Nah, sehingga di situ akan terlihat Allah akan memberikan pahala lebih baik daripada 1 tahun beribadah. Apa sesaat saja, sesaat itu kan bisa sejam atau 2 menit, 3 menit, pikirkan, renungkan dalam hati. Wastigal bisolati ala khusyuk wa tahsilul ulum, menyibukkan diri dengan melakukan salat secara khusyuk, mempelajari ilmu-ilmu, wa tahsilul ilmu, menghadiri majelis-majelis ta'lim, itu dapat menghilangkan daripada kesusahan, kegundahan. Nah, sebagaimana berkata Imam Asy-Syaikh Al-Imam Nasir bin Hasan Al-Maghribi dibanding dalam qasidah Ista'in Nasara Ibn Hasan fi kulli ilmin yuhtadinu, Dakal ladhi yantil khazan wa ghairuhu la yu'tamadna. Mintalah bantuan kepada Syekh Nasir bin Hasan dalam menuntut ilmu yang dijaga semua itu dapat menghilangkan kegundahan, dapat menghilangkan kesedihan, dapat menghilangkan kerisauan. Dan selainnya itu wa ghairuhu la yu'tamadna, dan selain daripada sholat, ilmu, menghasilkan ilmu, menuntut ilmu itu ada yang jadi yang paling mudah, paling gampang menghilangkan kesedihan seseorang itu dengan hadir majelis ta'lim.
hadir majelis menuntut ilmu. Pada menghadiri majelis ya mutalaah, membaca daripada masalah-masalah ilmu agama, sehingga membuat hati seseorang itu menghilangkan kesedihan di dalam hati. Jadinya namanya ingat hanya Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan Allah ketika dia bersabar ditimpakan kesusahan satu musibah ketika dalam dunia. Ketika orang diberi musibah, di dalamnya ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menggabungkan ketika di dalam ketika kita misalnya diberi musibah, sakit gigi, untuk masih ada anggota yang lain lagi, masih banyak anggota yang lain diberi kesehatan. Hanya sakit gigi aja, satu sakit gigi, sabar dalam menghadapi sakit gigi misalnya. Tapi masih banyak anggota yang lain diberi kesehatan, masih diberi keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wa Syaikhul Al-Imam Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi bi Ummil Walad lahu syi'un. Salamun alaman tayammani bijarbihi wa lamhatin khadaiha wa lamhati tarbiha sabatini wa sabatni fatatun marihah yakhayyarati awha fi kunhi wasifah. Jadi Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi menasihati budak Ummul Walad dalam satu syair, salam untuk si dia yang telah mengabdi kepadamu dengan kecantikannya dan halus pipinya serta gairah keringannya kedua matanya, dan si muda belia yang cantik parasnya membuat diriku seperti kawanan dan membuatku tergila-gila. Hati dan akalku bingung dalam mensifati kesempurnaannya. Ini daripada kalam-kalam orang-orang as-salafun salih. Jadi mereka menganggap kegundahan urusan dunia ini sebagaimana seorang perempuan budak Ummul Walad, seorang perempuan yang cantik belia, tapi akhir-akhirnya akan meninggalkan dia. Sifatnya kesempurnaan. Jadi yang diharapkan itu Allah Subhanahu wa taala kenikmatan akhirat. Ayo amalan cobaan atau istilahnya mereka menganggap kegundahan, kerisauan urusan-urusan dunia itu sebagaimana seorang perempuan dan kita. Waktu itu Allah itu akan datang kepada kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salawat kamilah 3 kali apapun yang kita harapkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, balak dan bencana, dilatihkan daripada husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa taqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ragaibu wa husnul hawadith wa yastasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin ya Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ragaibu wa husnul hawatim wa yustasqa ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil khurabu wa tubda bihil hawaiju wa tunah bihil ragaibu wa husnul hawaim wa yistaqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim.